श्री नानक पद पंकज बन सिमरो अंगद दुख निकम अमर दास गुर हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक कृष्ण मनाओ बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बेसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा दो बार बार जगदीश जिसम है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदो कार्य अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एकंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा खान वजीदा निकस कै आयो सभा स्थान बृंद चमो पत मिल गए बैठे मेल महान। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब जी विखे संध्या वेले दे सुंदर दीवाना दे विच आप समूह संगतां हाजरियां लवा रहे हो। रागी ਸਿੰਘਾਂ ने इलाही गुरबाणी का कीर्तन आप संगतां नूं सरवण करवाया है। सुगर संगत जी अज वड्डा घल्लूघारा सो वो दिहाड़ा है। इस दिन रतन सिंह भंगू जी के अनुसार अद्धी कौम जिहड़ी सी वो शहीद की गई। सो वाकया इस प्रकार जो वरत्या है जद
सन 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1761 ਤੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਲਮ ਤੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੂਹੀਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, इनको आबे हयात दियो है, गजब असर तिसका हम देखा, बुजदल होवत शेर बशेखा। कहन लगे अबदाली, इन्हां दा मुर्शद बड़ा बली होया है, इन्हां दे मुर्शद ने इन्हां नूं आबे हयात दिता है, ऐसी गयो कलाम बताया है, ऐसी कलाम उन्हें पढ़ी है। इस आबे हयात विच बस 5 चूले वो पींदे ने, फिर शेरां वांगू दहाड़ते हुए साडे ते चढ़ाई करके आ जाते हैं। सो उस वक्त ਸਿੰਘਾਂ ने जदों सरब खालसा श्री अमृतसर इकट्ठर होया सी, ये गुरमता कीता सी कि जिन्ने भी सूहीए ने, खबरी ने, जेड़े गुप्तचर ने, सब तो पहला इन्हां नूं फड़ के सोधिया जावे, क्योंकि जदों बाहरों कोई हमलावर होके आउंदा है, वो तो दूरों देखता है कि चढ़ाई करके आ रहा है, ਉਹਦਾ ਹੱਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੂਹੀਏ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹੰਤ ਆਕਲ ਦਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਜਨੀय ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਮਹੰਤ ਆਕਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੂਹੀਆ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਸੂਹੀਏ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸੂਹੀਆ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। उधरों अबदाली दियां फौजां भी तैयारी करके, बड़े गुस्से दे विच अबदाली जिहड़ा सी वो अपनी फौज तैयार करके इधर लिया रहा सी कि ਸਿੰਘਾਂ दा खुरा खोज मिटा देना है। सो जदों ਸਿੰਘਾਂ नूं इस गल दा पता लगा, अपने परिवारां नूं, बजुर्गां नूं, बच्चियां नूं लांभे करन वास्ते ਸਿੰਘਾਂ ने मालवे वल चाले पा दिते। हाले मलेरकोटले तो 12 किलोमीटर की दूरी ते ਜਿਹੜੀ ਕੁਪਰਹੀੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਪ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸੋਦਰੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ एक जिंदा मनुखा की दीवार बना ली। उन्होंने घेरे विच लैके कहा कि इन्हां फौजां दा असीं डट के मुकाबला करांगे। संगत जी इन्हां दी अगवाई उस वक्त कर रहे सन बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया अते
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਲਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ ਇਹ ਗਿਲਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 19 ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 5 ਘੋੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਨ 1762, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਿਲਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਨ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਦੇਗ ਔਰ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਕ ਹਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਬਰੀ ਭੇਜੋ, ਸੂਹੀਆ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਗੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। 40 ਜਾਣ ਤੇ 40 ਆਉਣ।
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਾਗੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਂਡਾ ਲਮੇਰਾ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਰਕ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 20 ਯੋਜਨ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰੂਪ ਡੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਿਕਸ ਕੈ, ਆਇਓ ਸਭਾ ਸਥਾਨ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਸੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੋਭੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਧਨ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਪਾਸ। ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜਾਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ। ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਪੋਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਉਤਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਆਇਓ ਸਭਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਮੂ ਪਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਮੇਲ ਮਹਾਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੀ ਕਰਹਿ ਬਤਾਵਨ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੀ ਕਰਹਿ ਬਤਾਵਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੂਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੋਕੋ ਕੀਨ ਸੁਨਾਵਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਮੈਂ ਬੂਝ ਬਿਰਤੰਤਾ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ
ਜੋ ਵਰਤਾਂਤ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਮ ਪਾਸ ਪਨਾਉ ਭਗਵੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨ ਥਿਰੇ ਜਹ ਸਭਾ ਸਥਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੱਗ ਗਿਰਦ ਸਿਰੰਦ। ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਰਦ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਤੇ ਤਹਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਬਨਕ ਕਿਤੇਕ। ਹੁਣ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦ ਵਜੀਦੇ ਦੀ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ, ਪਠਾਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈਨ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੁਰ ਜਨ ਦੇਖਣ ਹੇਤ ਅਨੇਕ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਭਈ ਸਭਾ ਮੈਂ ਭੀੜ ਬਿਸਾਲਾ। ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਜਾਲ ਖਰੇ ਨਰ ਜਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਸਨ। ਰੰਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਰੰਡੇ ਬਾਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੜ ਸੀ ਮੋਰੰਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਹੁਤੋ ਦਲ ਪਾਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੋਰੰਡੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰੇ ਤਬ ਨੈਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰੰਡੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਕੀਤੇ। ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਬੈਨਾ। ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮੋਰੰਡੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਂ ਬਿਠਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਠਾਏ ਹਨ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਹ ਤੇ ਲੈ ਆਵੋ ਇਸ ਥਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਦਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਕ ਕਹਿ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰੰਡੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਦ ਨੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਦੇਹੋ ਦਿਲਾਸਾ ਲੇਹੋ ਸਿਧਰ ਕੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਮੋਰੰਡੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਰ ਤਹ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਮੋਰੰਡੇ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਪੌਤਰ ਬਿਲੋਕਤ ਭਇਓ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨ ਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਭਾ ਨਵਾਬ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਨ ਸਭ ਹੂ ਲਹੇਰ ਬੇਕਾਰਨ, ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਮਾਤ ਕੰਬਤ ਦੁਖ ਪਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਰੰਗੜ ਸੰਗ ਬਾਕ ਇਮ ਗਾਇਓ, ਤੇ ਇਸ ਰੰਗੜ ਦੇ ਤਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਤਿਨ ਸੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਧ ਨਾ ਤਿਨਹੁ ਕੀ ਭਾਕ ਇਮ ਢੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਗ ਬਾਰਿਕ ਪਾਰਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਲਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ ਕੀਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਡੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਰੰਗੜ ਨੇ ਜਾਏ ਸੁਨਾਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੜ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਿਕ ਮੇਰੇ ਭਾਖਤ ਮਾਈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਇਕ ਨੀਚ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਵਾਬ ਇਕੱਤਰ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਝੂਠ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੈਠਿਓ ਤਹਾਂ ਸਭਾ ਕੇ ਬੀਚ, ਇਸ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਤਾ ਸਬੰਧ ਕਰਤ ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਵਿਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਈ। ਦਿਓ ਹਟਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਥਮ ਝਗਰ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਾਪੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਨ ਮੋਰੀ ਥਾਪੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਦ્વੈਸ਼ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦ્વੈਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੁਨਤ ਸਭਾ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਕੋ ਢੰਗ, ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੋਟੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਗਨਗਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਪੌਤਰਨ ਸਭ ਤਬ ਪਿਆਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਬ ਕਰ ਤਰਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਿਕ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸ, ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ।
ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਬਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਬਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਤ ਏ ਬਾਰਿਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਕਹਿਓ ਅਬ ਜਾਓ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਦੋਨੋਂ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਕੋ ਲਿਆਓ, ਦੋਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵੋ। ਮਾਤਾ ਸੰਗ ਕਹੋ ਸਮਝਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਵੋ। ਏਤ ਬਿਲੋਕਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਏ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਬੂਲਣ, ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਤ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਝ ਢਿਗ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਵਹਿ ਦੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਲੁਟਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੋਰਨ ਦੇਸ਼ ਰੰਗਰ ਪੁਨ ਆਇਓ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੜ ਸਨ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਨਿਕਟ ਮਾਤ ਕੇ ਹੋਏ ਅਲਾਇਓ, ਬਾਪ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਖ ਹੈ ਨਵਾਬ ਪਠਾਵੇ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਹਤ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੇਰ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਸਾਰੇ। ਜੁਗ ਪੌਤਰੇ ਜੁਗ ਜਾਨੂ ਪਰਥਿਰ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਸਨ। ਨਿਜ ਪਟ ਤੇ ਆਛਾ ਦਾਨ ਤਿਨ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਟ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੈਠੀ ਹੁਤੀ ਮਾਤ ਬੋਲੇਹੂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਾਰ ਬਿਲੋਚਨ ਬਹਿਓ ਅਛੇਹੂ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ। ਤਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਪਟ ਕੋ ਗਹਿ ਨਿਜ ਪਾਨ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਨਿਜ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਰਿਓ ਉਤਾਰਨ। ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਗੋਡਾ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਠ ਠਾਡੇ ਹੋਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਕਰ ਹੈ ਬਿਖਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਖਾਦ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹਮ ਬਾਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਦ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨਵੇ ਲਾਲੋ। ਫਿਰ ਪੰਚਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੱਢ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਨਾਦਰ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤ ਜੀ ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹਮ ਬਾਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਨਿਆਉ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਕਾਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਬਲਦੀ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਪੱਤਝੜ ਆਉਣ ਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੱਤਝੜ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਸੀ ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ। ਮਹਿਕ ਉੱਠੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ। ਅਧ ਖਿੜੇ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ ਲਾਗੇ ਖਿਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਗੀ ਓੜ ਤੇ ਨਾ ਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੱਤਝੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ, ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। सच्ची इन्हां शहीदां दी मौत ही तां कौम लई अमृत दा काम करदी है। बाबा जोरावर सिंह जी कहण लगे, माता जी
ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਨਹਿ ਜਾਹੇ ਕਹਾ ਬਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਭਾ ਮੈਂ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਚਿਤ ਯੋਗ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਸਾਥ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਜਿਮਨ ਸਨਾਥ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਮਿਰਦੁਲ ਜਿਨ ਅੰਗ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅੰਗ ਹਨ। ਚਪਲ ਬਿਲੋਚਨ ਚਾਰੂ ਰੰਗ। ਚੰਚਲ ਨੇਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ। ਸੰਮਤ ਅਲਪ ਬੈਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਆਭਾ ਦੋਨੋਂ ਤਨ ਕੀ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਲੀ ਝੀਨ ਚਮਕ ਲਗ ਜ਼ਰੀ। ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਰੀਦਾਰ ਸੋ ਝਾਲਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਗ ਵਿਭੂਖਨ ਬਿਨ ਦੁੱਤ ਖਰੀ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਅਗਾਰੀ। ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਮੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਰੰਗਰ ਚਾਲਿਓ ਤਿਨੋਂ ਪਿਛਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ। ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੀਪ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦ। ਮੋਰੰਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਭਿਨ ਸੁਨਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਵਾ ਸੂਬਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੜ ਚਮਕੌਰ ਘੇਰ ਗਹਿ ਮਾਰਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਤੁਮਰੇ ਦੁਐ ਭਰਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਉਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸਕਲ ਸੋ ਮਾਰੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਬ ਤੁਮਰੋ ਰਾਖਾ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਆਨ ਉਬਾਰੇ ਇਨ ਤੇ ਜੋਈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ? ਪਰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਰਾਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਈ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਥੰਮ ਤੇ ਨਿਕਸੈ ਕੈ ਵਿਸਥਾਰ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਛੇਦਿਓ ਨਖ ਅਪਾਰ। ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਤਮਾਮੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਝੁਕ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਲਾਮੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੈਰੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ। ਮਹਿਮਾ ਰਹੇਗੇ ਲੇਹ ਬਚਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਵੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵੇਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਣਖ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਟਨੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ, ਅਬਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਘਰ ਆ ਹੀ ਜਾਏ ਤੋ ਪੈਂਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਰਹੰਦੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਗਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਭਿਨ ਸੁਨਾਵਤ ਬਾਕ ਬਖਾਨ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਸੁਣ, ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਿੰਡੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਨਵਾਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਗ ਮਹਿ ਕੌਣ ਸਕਹਿ ਤਿਹ ਮਾਰਾ। ਕੌਣ ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਕਿਆ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਉਹ ਤੀਰ ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ?
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। कौन अंधेरी को निर्वार है ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ? मेर चलाए सक नह कोई ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ? सास सूर ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सास सूरज नह पकड़न होई ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? करता पुरख अकाल कृपालु ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। सब ते बड़ो काल को कालू ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਸਰੂਪ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ इस ਹੈ। आगे हम अरपे शीस ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਦਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਾਲਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਹੋ, ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਹਿ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। सकल कला समरथ जगदीश ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਰ ਪਾਮਰ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਾਮਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਮ ਇਨ ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸੀਸ ਬੜਾ ਸਰਮੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਸ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 5 ਚੂਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਈਏ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਭਾ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਰਿਕ ਕਿਆ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਾਈ ਨੇ ਬਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਖੀਰ ਖੋਰ ਇਨ ਕਹਾਂ ਬਿਗਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਲੜਬੇ ਮਿਲਬੇ ਨਾ ਹਿਲਮਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਜਰਿਓ ਖੱਤਰੀ ਮਤ ਮੰਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਉਢੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਨਵਾਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਜੋੜੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੀਸ ਕੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸੀ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਨੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਾਗਨ ਕੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਨਖ ਸਿੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਅਤ ਖੋਟੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਪੂਤ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੁੰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਿ ਨਵਾਬ ਕੋ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮੂ ਇਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਝੁਕ ਕੇ। ਗਰਪਤ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਕਤ ਮਾਮੂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਠਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਕੇ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਬਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੂ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲਹੁ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਝੁਕ ਹੈ ਨਵਾਬ ਅਗੇਰੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਬਚ ਕਹਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਰਾਤ ਪਿਤਾ ਦਿਕ ਨਹਿ ਕੋ ਰਹਿਓ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਨ ਬਿਖੈ ਆਵਹੁ ਤੁਮ ਅਬੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਬੂਲ ਲਵੋ। ਤੁਰਕ ਸ਼ਰਾ ਕੋ ਮਾਨੋ ਸਬੈ। ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਸਾਰੀ। ਪੁਨ ਤੁਮ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਦਵਾਂਗੇ। ਗਜਬਾਜੀ ਅਰ ਧਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਹਾਥੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਘੋੜੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਕਟ ਆਪਣੇ ਰਾਖੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕੋ ਅਭਿ ਲਾਖੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਛ ਵੱਡੋ ਬਣਾਵੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਤਿਕ ਚਮੂ ਸੰਗ ਤੁਮ ਲਾਵੈ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇ वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझकर जिंदगी को खुशी से फोड़ देते हैं। न तख्तों ताजों न हूरों की हसरत है, खुदा पी खुदाई दे तो से वापस मोड़ देते हैं। क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। ताइयों ता एक हिंदू कवि ने ये बोल लिखे सन कि जिस कौम के बच्चे यूं दे सकते हैं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो मगर भविष्यत है महामहान। वो कहंदा जिस कौम दे बच्चे भी शहीदियां हस हस के दे सकते ने ना, हाँ ठीक है मौजूदा समय देखण विच बहुत कठिनाइयां लगणगियां, बहुत औखे समय लगणगे, पर उन्हां दा भविख बड़ा महान हुंदा। अज मान तां इन्हां बाबियां करके करदे आ ना। इन्हां बाबियां ने शहादतां दित्तियां। अल्लाह यार खां जोगी दे बोल ने, जदों शहीदियां हुईयां सी, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा हम जहां में बना चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा हम लगा चले। सो संगत जी इन्हां बाबियां दियां दित्तियां हुईयां शहादतां करके ही अज देशां विदेशां विच सिੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੋਲ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਲਿਖੈ ਕਤੇ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ,
ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਹੈ ਅਚੋਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ हे संगी हे निरंकार। हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान जाकै सदा। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन। हे संत कै सदा संग। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं। नानक दीजै नाम दान राखो हिया। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल। नाम जहाज है चढ़े सो तरह पार। जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर संगत जी संगतां दे चरनां च बेनती है जो धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਥਿਆ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।